हेलो फ्रेंड्स आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल रे स्वागत एवं आ एक नुआ वीडियो रे मध्ये स्वागत। आज आम डिस्कस करबा ओटीईटी एग्जाम रो पेपर 1 एनवायरनमेंटल स्टडीज बा परिवेश पाठर क्वेश्चन आंसर। आपण माने जदि आगामी ओटीईटी एग्जाम पई प्रिपरेशन करछंती ताले वीडियो को निश्चित देखंतु। ए वीडियो आपण मानकर पेपर 1 पई हेल्पफुल रहिबो। हमर एनवायरनमेंटल स्टडीज रो 30 मार्क्स आछि एवं सेति मध्यरु पेडागोजी आछि 10 मार्क। आज आम केवल ओडिया रे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करबा। आपण मानकु को भाषा रे क्वेश्चन आंसर दरकार आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे। केवल ओडिया किंबा केवल इंग्लिश बोथ इंग्लिश एवं ओडिया सेटा आपण माने कमेंट बॉक्स रे करिवे कमेंट। दलगत कार्यकलाप रे अंशग्रहण करिबाकू मूल्यांकन करिबा पई केउ साधनटी सर्वोत्तम? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, पर्यवेक्षण तनखी तालिका, मौखिक प्रश्नावली, रचना। एहार आंसर हब पर्यवेक्षण तनखी तालिका। दलगत कार्यकलाप रे आमर पर्यवेक्षण तनखी तालिका साधनटी सर्वोत्तम। केउ घटना पाई गांधीजी असहयोग आंदोलन को स्थगित रखिथिले? भारतीय नेतृगण गिरफ्तारी, चौरी चौरा घटना, जालियानवाग हत्याकांड, आईन अमान्य आंदोलन डाकरा। केउ घटना पाई गांधीजी असहयोग आंदोलन को स्थगित रखिथिले? एहार उत्तर चौरी चौरा घटना पाई असहयोग आंदोलन को गांधीजी स्थगित रखिथिले। निम्नोक्त मध्यरु केउटी बा केउगुड़िक यांत्रिक शक्तिर प्राथमिक उत्स? जलस्रोत, वायुस्रोत, सूर्यालोक ना आमर ए ओ बी उभय? एहार आंसर हब जलस्रोत एवं वायुस्रोत दुईटी जाक आमर यांत्रिक शक्तिर उत्स। तेणुकर उत्तर हब ऑप्शन डी ए ओ बी उभय। केउटी ओडिशार एक उपकूलवर्ती जिला नुहे? कटक, पुरी, संबलपुर, गंजाम। आमर उपकूलवर्ती जिला जानिथिबे समुद्र कूलवर्ती सेगुड़ाक आमर उपकूलवर्ती जिला कह जाए। कटक पुरी आमर उपकूलवर्ती जिला एवं संबलपुर होइछि गोटे उपकूलवर्ती जिला नुहे। परिवेश रे परस्पर निर्भरशीलता धारणा को सर्वोत्तम भावरे किपरि शिखा जाई पारे? केवल कहानी कहिबा माध्यम रे, क्षेत्र भ्रमण और पर्यवेक्षण माध्यम रे, संज्ञा गुडी को श्रुत लिखन माध्यम रे, पाठ्यपुस्तक पठन माध्यम रे? एहार उत्तर हब ऑप्शन बी क्षेत्र भ्रमण और पर्यवेक्षण माध्यम रे। परिवेश पाठर केउ मूल्यांकन साधनी जड़े शिशुर अग्रगति को समयक्रमे अनुसरण करिबारे साहाय्य करे? पोर्टफोलियो, वार्षिक परीक्षा, बहु विकल्प परीक्षा, मौखिक परीक्षा? एहार उत्तर हब पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जड़े शिशुर अग्रगति को समयक्रमे अनुसरण करिबारे साहाय्य करे? एहार उत्तर ऑप्शन ए। निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षक केंद्रिक पद्धति बा टीचर सेंट्रेड पर्यवेक्षण पद्धति, व्याख्यान पद्धति, समस्या समाधान पद्धति, प्रकल्प पद्धति? एहार उत्तर हब ऑप्शन बी व्याख्यान पद्धति बा डेमोन्स्ट्रेटर मेथड। केउटी प्राथमिक स्तर रे परिवेश अध्ययनर लक्ष्य नुहे? केउटी प्राथमिक स्तर रे परिवेश अध्ययनर लक्ष्य नुहे? परिवेशर गुरुत्व प्रति सचेतन हेबा, परिवेश संतुलनर उपाय जानिबा,
ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀର କୌଶଳ ଶିଖିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ସି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ତୁମ ମାଂସପେଶୀରେ କେଉଁଟିର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବା ଜଳ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ମାତ୍ରା ଆମ ମାଂସପେଶୀରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ନଦୀ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ବାହାରି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି? ଆମର ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ବାହାରି କେଉଁ ଦୁଇଟି ନଦୀ ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି? ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ଦୁଇଟି ଆମର ଆସି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ନିମ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଜମିଦାର ଓ ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା? ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ? ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଜମିଦାର ଓ ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ମାନଚିତ୍ରରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କେଉଁ ଭୂମି ରୂପକୁ ସୂଚାଏ? ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ମରୁଭୂମି, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି? ଉତ୍ତର ହେବ ମରୁଭୂମି। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମରୁଭୂମିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଅଦା ତାହାର କେଉଁ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ? ମୂଳ, କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର, ଫଳ? ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର 3 କିମ୍ବା 4 କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି। ଅଦାର କାଣ୍ଡ ଆମର ବଂଶ ବିସ୍ତାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିବେଶ ପାଠର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ? ଏହା ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଶିଖାଏ। ଏହା ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗରିକତା ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହା କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସାମାଜିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଏହା ପରିବେଶ ପାଠର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗରିକତା ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ବା ଅପସନ୍ ବି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରିବେଶ ପାଠର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରେ? ଥିମ୍ ଆଧାରିତ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରିତ, ପରୀକ୍ଷା ଆଧାରିତ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଧାରିତ? ଏହା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରିତ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୋଧଶକ୍ତିର ବିକାଶକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସାଧାରଣ ନିୟମ କହିବା,
ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ନାମ କହିବା, ଗ୍ରାଫ୍ ବା ଲେଖଚିତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଗତିର ସଂଜ୍ଞା କହିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଗ୍ରାଫ୍ ବା ଚିତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୋଧଶକ୍ତିର ବିକାଶକୁ ସୂଚାଏ। କେଉଁଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବା, ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିବା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି, ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ପରିବେଶର କେଉଁ ଉପାଦାନର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ? ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ, ବାୟୁ, ଜଙ୍ଗଲ। ବାୟୁର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ? ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଶୂନ୍ୟତା ଓ ସମ୍ବେଦନହୀନତାର ଅନୁଭବ, ପାଟି ଓ ଜିଭରେ ଘା ହେବା, ଦାନ୍ତ ମାଡ଼ି ଫୁଲିଯିବା, ଅନ୍ଧାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖା ନଯିବା। ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଶୂନ୍ୟତା ଓ ସମ୍ବେଦନହୀନତାର ଅନୁଭବ ହେବା। କେଉଁଟି ମଣିଷ ରେଚନତନ୍ତ୍ରର ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ? ବୃକକ୍, ମୂତ୍ରନଳୀ, ମୂତ୍ରାଶୟ, ମଧ୍ୟଚ୍ଛେଦା। ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟଚ୍ଛେଦା। ମଧ୍ୟଚ୍ଛେଦା ମଣିଷ ରେଚନତନ୍ତ୍ରର ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବା ଅଂଶ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରୋଗଟି ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ଅଟେ? ହଇଜା, ମିଳିମିଳା, ହାଡ଼ଫୁଟି, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହଇଜା। ହଇଜା ରୋଗଟି ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ଅଟେ ବା ବୀଜାଣୁ। ରାତ୍ରି ଆକାଶରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ମଙ୍ଗଳ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ରଙ୍ଗ ନାଲି, ତେଣୁକରି ଆମ ଆକାଶରେ ରାତ୍ରିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗ୍ରହଟି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ଲୁହାପଥରର ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ଅଟେ? କ୍ରୋମାଇଟ୍, ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍, ହେମାଟାଇଟିସ୍, ଇଲମାଇନିଟ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେମାଟାଇଟିସ୍। ହେମାଟାଇଟିସ୍ ଗୋଟିଏ ଲୁହାପଥରର ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବୀରପୁତ୍ର ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ସହ 1857 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ? ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଜୟୀରାଜଗୁରୁ, ବାଜି ରାଉତ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରପୁତ୍ର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ସହିତ 1857 ମସିହାରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟନ୍ଦିନ ରେଖା ଡ୍ୟାସ୍ 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ସ ପୂର୍ବ। ଏହା ଠିକ୍ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ 5 କିମ୍ବା 4 ବହିରେ ରହିଛି ଦେଖିବେ। କଟକଠାରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ? ଜଙ୍ଗଲ, ପାର୍କ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ। ପାର୍କ ଆମେ ନିଜେ କରିଥାଉ, ତାହା କୃତ୍ରିମ। ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ କୃତ୍ରିମ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ କୃତ୍ରିମ। କେଉଁଟି ସାଦୃଶ୍ୟ ସୂଚକ ପ୍ରଶ୍ନ? କେଉଁଟି ଅଲଗା ଗୋଲ ବୁଲାଅ? ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ,
ଶୁକ୍ର। ସୁନା ଧାତୁ ଅଙ୍ଗାର ଡ୍ୟାସ୍। ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ଯାହାର ଜୀବନ ଥାଏ ତାହା ଡ୍ୟାସ୍। ଫୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସାଦୃଶ୍ୟ ସୂଚକ। ସୁନା ଧାତୁ ଅଙ୍ଗାର ଅଧାତୁ ଏହା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୂଚକ ସାଦୃଶ୍ୟ ସୂଚକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁକରି ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଆରେ ଦରକାର କିମ୍ବା କେବଳ ଇଂରାଜୀରେ ଦରକାର ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନା ବୋଥ୍ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଦରକାର ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।